يا رب صل على محمد
المصطفى الصادق المصدق. يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي صل على محمد أحلى الورى منطقا وأصداق. يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي صل على محمد أفضل من بالتقى تحقق. يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي صل على محمد من بالسخاء والوفاء تخلق. يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي صل على محمد واجمع من الشمل ما تفرق. يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي صل على محمد وأصلح وسهل ما قد تعوق. يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي صل على محمد وافتح من الخير كل مطلق. يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه يا وسلم. ربي صل على محمد وأهله ومن بالنبي تعلق. يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي صل على محمد وأهله ومن للحبيب يعشق. يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي صل على محمد ومن بحبل النبي توثق. يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله القوي سلطانه الواضح برهانه المقصود في الوجود كرمه وإحسانه تعالى مجده وجمع
وشأنه خلق الخلق لحكمة وطوى عليها علما وبسط لهم من فائد المنات ما جرت به في أقداره القسمة فأرسل إليهم أشرف خلقه وأجل عبيده رحمة تعلق إرادة أزلك بخلق هذا العبد المحبوب فانتشرت آثار شرفه في عوالي الشهادة والغيوب وما أجل هذا المن الذي تقره المنان وما أعظم هذا القول الذي برز من حضرة الإحسان سورة كاملة ضرب في هيكل محمود وتعرس بوجودها أكناف الوجود وضرت درب العوالم بترار التقريم اللهم صل وسلم صلاة وتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله السلام اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله نزل الحق في علم قدسه الواسع تجلي القضاء بانتشار فضله في الغريب والشاسع
وله الحمد الذي لا تنحصر أفراده بتعداد ولا يمل تخرجه بكثرة درجات حيث أبرز من عالم الإمكان صورة هذا الإنسان يتشرف بالوجود الثقلان فتنتشر أسراره في الأكوان فما من سر اتصل به قلب منيب إلا من صادق فضل الله على هذا الحبيب صلى الله عليه. يا لقلب سروره قد توالى بهديم عم الأنام توالى جل ما شرف الوجود بنور وما الكون بهجة وجمالا قد ترقى في الحسن على مقام ودنا في فضله وتعالى لا أدت العيون في مدد له وشرى كاملا يضيء الضلالا وهو من فوق ما قد أسرق في شعوره وكمالا فسبحان الذي أبرز من حضرة الامتنان ما يلج من وصفه اللسان بحرف تأكل معانيه الجنان انتشر منه في علم البطون والظهور ما ملأ الوجود الخلق ينور الله عليه. فتبارك الله من إله كريم بشرتنا آياته بالذكر الحكيم ببشارة لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم صلى الله عليه. فما فاجأته هذه البشارة وتلقاها بقلب سليم فقد هدي إلى صراط مستقيم. اللهم صلاة وتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. صل وسلم يا سلام على النبي خير الأنام والآل والصحب الكرام ما عناش تكن لما في كل شيء
اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة نعرف بها اللسان عما تضمن والجنان من التصديق بها والإذعان تثبت بها في الصدور من الإيمان قواعده
واتلوه على أهل الذكر من شر ذلك الإنسان وتصديق الشواهد واشهد ان سيدنا محمد عبدك وصدق في قوله وفعله ومولى لله ما امره بتبليغه لخلقه من فرضه ونفله عبد أرسله الله للعالمين بشيرا ونذيرا فبلغ الرسالة وأدى الأمانة وهدى الله به من الأمة بشرا كافرا وكان في ظلمة في الجد المستبصرين سراجا وقمرا منيرا فما أعظم المنة تغرم الله بها على البشر وما أوسعها من نعمته انتشر سرها في البر والبر اللهم صل وسلم بأسرى الصلوات وأجمعها وأزكى التحية وأوسعها على هذا العبد الذي وفى بحق العبودية وابرز فيها في خلعة الكمال وقام بحق الربوبية في موادن خدمة لله وأقضى عليه عاية الإقبال صلاة يتصل بها روح المصلي عليه صلاة يتصل بها روح المصلي عليه صلاة يتصل بها روح المصلي عليه وينبسط في قلبه نوره وسر تأكله فيه وحبه ويكتب بعناية الله في حزبه وعلى آله وصحبه الذين اتقوا صعوة المنزل بقربه وتفيأوا ظلال شرف أصل الربوبية وحبه ما ترى الأقوال من الشكراه النسير اللهم صل وسلم واترك الصلاة والتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله خير البرية نظر إلي خير البرية نظر إلي ما أنت إلا انظر عطية ما أنت إلا انظر عطية خير البرية
اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. وحين كربا ونودع هذا الحبيب عدد السماوات والأرض ومن فيهن بترهيب واختار الجد إليه على الوجود تسد وألسنة الملائكة بتبسير للعالمين تعيد. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. والقدرة كشفت قناعات المستور ليبرز نوره صلى الله عليه وسلم قائلا في عالم الظهور نورا فوق كل نور وأنفذ الحكم على من أتم الله عليه النعمة من هواس الأمة أن ينظر عند وجعه أمة تأنيسا لجنابها المسعود ومسارقة بهذا السمات الممدود. وعبرت بتوك الله سيدة مريم وسيدة آسيا ومعهما من الحور العين من قسم الله النصر به القسمة الوافية. وخلق الذي رتب الله على حضور وجود هذا المولود فانفلق سطع الكمال من النور العمود وبرز العامل المعمود مذنا لله العظيم والسجود. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. صلى الله على محمد يا ربي صل وسلم. يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك بوجود المصطفى عمل ولي أهل الكون وسرور وبتجلى
المثاني فهذا عيوني قران واستغير بجمالي فقبل الحسن تفرح يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك ولنا البشرى بسعد مستمر ليس ينفد حيث إلى عطاء جمع الباب المصطفى الهادي الرحمن هو يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك أهل جسدي يا الله كيفي نسعد ونرشد يا الله يا الله ببركة الحبيب محمد يا الله ربي بلغنا بجاهي بجوار خير مقعد يا الله ربي فاغفر يا الله ببركة الحبيب محمد يا الله صلاة الله تغشى أشرف الرسل محمد وسلام مستمر كل حين يتجدد
الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد ونستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ولما نسمع الذكر من ذراري الأنصاف المحمدية عقودا فوسطت إلى الله متوسلا بسيدي وحبيبي محمد صلى الله عليه وسلم أزعل شريفه مسكورا وفي فيه محمودا وأن يكتب عملي بالأعمال المقبولة وتوجه بتوجيهات الخالصة والصلة الموصولة. اللهم يا من لا يتوزع الأعمال وتأخذ الذاكرة والأعباء في عزته تؤثر على الرد والشهاد والبيوت الغامرة. نتوسل إليك بأشرف الوسيل لديك سيد المرسلين عبدك الصادق الأمين سيدنا محمد الذي عمل رسالته العالمين. أن تصلي وتسلم على ذكرك الذات الكاملة استودعي أمانتك وحفظ سرك وامين راية دعوتك الشاملة الهادي الأكبر والمويلة والمعجزي بالشرف الأفخر في كل موطن من موطن القرب والمظهر واسم أمدادك بعبادك وأساكب سير شرك لأهل بدرك سيد الكونين واشرف الثقلين العبد المقبوض الخالص المخصوص منك بيد الخصائص. اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وأصحابه وعلى حضرتك اقترابه من أبوابه. اللهم إنا نقدم إليك جاه هذا النبي الكريم ونتوسل إليك بشرف مقامه العظيم بأن تلاحظنا بحركاتنا وسكناتنا بعناية عنايتك وتأخذنا بجميع أطوارنا وتقلبنا من جميع رعايتك والسن بقيتك وتقلبنا من الشرف من القرب إليك وإلى هذا الحبيب بيات أعمالنا وتقبلها منا ما تغرقنا به من نياتنا وأعمالنا وتجعلها بفضله هذا الحبيب من الغادرين وبطريق اتباعه من السالكين لحقك وحقه من المهدين ولعهدك من الهادين. اللهم إنا لنا أطمعا برحمتك وخاصة ولا تحرمنا وزوانا زميلة هي وسيلتنا إليك فلا تخيبنا. آمنا بك وبرسولك ومن جاء به من الدين وتوسلنا به إليك مستشفين تقابل المذنب منا بالغفران تقابل المذنب منا بالغفران تقابل المذنب منا بالغفران المسيء بالإنسان وسيئا بما سأل والمؤمن بما أمر وأن تسعنا ممن نصر هذا الحبيب ووضره وله وظهره وما ببركته والسر بذات أولادنا ووالدينا وعلى قدرنا وودينا والجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات في جميع الجهات وذمرة الدين القوي في زمن آخر منشورا ومعالم الإسلام والإيمان بآلها معمورا معنا منصورا وكشف الله قربة المكروبين وقتيلين المدينين واغفر للمذنبين تقبل توبة التائبين وانصر رحمتك عليهم وعلى المؤمنين أجمعين وكسر المعتدين والظالمين وارسل العدل والذي الحق بجميع النوع والأقطار وأيدهم بتأييد من عندك ونصر على المعاندين من المنافقين والكفار. واجعلنا يا رب باسم خسين من جميع البلايا واجعلنا يا رب باسم خسين من جميع البلايا واجعلنا يا رب باسم خسين من جميع البلايا وبرهز المكين من الذنوب والخطايا.
وأدمنا في العمل بطاعتك وصدق في خدمتك قائمين إذا توفيتنا وإذا توفيتنا فتوفنا مسلمين ومؤمنين واختمنا منك بخير أجمعين وصل وسلم على هذا الحبيب المحبوب للأجسام والأرواح والقلوب وعلى آله وصحبه ومن إليه منسوب وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم. Bismillahirrahmanirrahim. Sallallahu alaihi wasallam. La ilaha illa huwa al-hayyul qayyum wa atubu ilaih. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Al-Fatihah ila hadirin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa dzurriyyatihi wa ashabil kiram. وخصوصا إلى روح شيخ القدر الجيلاني وخصوصا إلى روح سلمان المدني وخصوصا إلى روح شيخ القدر البنجلي وخصوصا إلى روح العالم العلامة الحاج محمد زيني بن عبد الغني وينفعنا بأسراره وأنواره وعلومه ويحمينا بحمايته ويمدنا بمدده ويحفظ علينا وعليكم دين الإسلام والإيمان ويتوفنا عليه مع اللطف والعافية ونسأل الله حسن الختام ببركة هذا المجلس المبارك نختم بها ونتشفع بها إلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فقد قال الله تعالى في كتابه الكريم فهو أصدق القائلين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم من خرج في طلب العلم فهو في سبيل الله حتى يرجع أو كما قال المصنف rahimahullah ta'ala fid dharain. Amin. Pertama-tama kita panjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada malam hari ini kita dapat berkumpul melanjutkan pelajaran kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala memanjangkan umur kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjauhkan kita dari berbagai macam bala dan bencana. Semoga Allah Subhanahu wa taala meluaskan rezeki kita yang halal berkat daripada kita hadir ke majelis ilmu. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam kita aturkan atas junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para pengikut-pengikut beliau atau para tabi'in atau para aulia yang senantiasa menghidupkan sunnah-sunnah beliau. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan kita semua yang hadir bersama mereka. Amin ya rabbal alamin. Tepatnya di halaman 71. Mudah-mudahan akti ulun pertama-tama sebelum minta doakan mudah-mudahan umur dipanjangkan kawa menyelesaikan kitab fikih itu barangan. Jadi mudah-mudahan kawa dan mudah-mudahan dalam keadaan sehat walafiat kawa selesai, yang insya Allah ada beberapa lembar saya tamat. Berarti kurang lebih 1 tahun, berarti 1 kitab seandainya dikali-kalikan berarti ada 10 tahun, ada 10 kitab. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala panjangkan umur kita semua. Pada kitab tangga ibadah yaitu halaman 71, alhamdulillah malam ini kita sampai kepada bagian rukun Islam. Apabila di dalam kitab yang rukun Islam yang disebut dengan puasa itu urutannya keempat, karena beliau pengarang kitab menyesuaikan dengan urutan-urutan keilmuan beliau. Jadi kita masuk ke dalam bab puasa yang insya Allah itu adalah salah satu rukun Islam yang wajib diketahui oleh orang yang beragama Islam, balik, berakal, ataupun
sejak lahir dia mengakui bahwasanya dia sudah beragama Islam, maka ada salah satu rukun Islam yaitu yang disebut dengan puasa. Apabila di dalam kitab fikih Al-Ghayatu wa Taqrib itu disebut dengan saum, yang artinya adalah al-ju', yaitu lapar. Arti daripada puasa apabila menurut ilmu fikihnya adalah lapar. Nah, itu adalah salah satu. Sebagaimana firman Allah di dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 183 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Shadaqallahul azim. Yang artinya, wallahu a'lam, hai orang-orang yang beriman, kutiba alaikumusiyam, telah aku wajibkan kepada kalian itu berpuasa. Nah, maka ada kalimat hai orang Islam. Nah, jadi situ kita perlu memahami sama-sama. Kuwajibkan atas kalian berpuasa kama kutiba, nah, sebagaimana aku wajibkan alal ladzina min qablikum, terhadap orang-orang sebelum kamu, la'allakum tattaqun, agar kalian bertakwa. Jadi simpul daripada puasa, anjuran daripada puasa agar seorang yang mengaku beragama Islam lalu dipilih lagi oleh Allah dengan sebutan amanu, beriman, sudah berislam, beriman, maka ada kewajiban puasa. Apabila ia mengerjakan puasa itu, maka hadiah yang diberikan oleh Allah at-taqun, atau di dalam Al-Quran disebutkan dengan sebutan muttaqin, yaitu salah satu ganjaran daripada puasa. Apabila muttaqin, berarti insya Allah orang tersebut sudah diakui kehambaannya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu dengan cara ia mengerjakan puasa. Nah, puasa menurut fikih ialah menahan lapar atau tidak makan, tidak minum. Itu menurut ilmu fikih. Waktunya sudah ditentukan, yaitu sejak terbit matahari sampai tenggelamnya matahari. Jadi tidak kawal kita mengarang-arang kebuat waktu berpuasa. Apalagi kalau secara utuh, alhamdulillah kemajuan zaman sehingga kita itu dimudahkan. Seolah-olah seandainya kita itu dihadapkan kepada makanan apabila zaman dahulu, ulu mulai dari Mempakasak, kemudian Marapi sampai Makidat. Apabila saat utuh, alhamdulillah kita menerima menyuap. Tapi tidak perlu repot-repot memikiran aturan kebuat, dikarenakan melalui majelis ulama, kemudian melalui kementerian-kementerian agama sudah ditentukan waktu dan jadwalnya. Apabila imsak ada waktunya, apabila buka puasa ada waktunya, hari raya pun ada waktunya. Nah, jadi sudah ditentukan. Jadi tidak perlu kita menggila-gilau kebuat mempawiyuh kita. Jadi sesuatu ini semangat kita terima, tinggal menyuap minyak. Kemudian rukun Islam yang keempat. Nah, apabila si buang kitab itu rukun Islam puasa itu adalah keempat. Tetapi apabila si buang kitab-kitab dibikin, puasa itu adalah rukun Islam yang ketiga. Rukun Islam yang keempat ialah puasa, tepatnya pada bulan Ramadan. Puasa ialah menahan diri dari sesuatu yang membatalkan puasa, yaitu tepatnya mulai fajar atau mulai matahari timbul sampai terbit matahari dengan niat dan syarat yang sudah ditentukan. Jadi sebelumnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, yang diriwayatkan dari Jabir kemudian dari Anas, bahwasanya ada 5 perkara yang membatalkan puasa
selain daripada makan dan minum. Makan dan minum membatalkan puasa secara zahir. Nah, ada lagi yang membatalkan puasa secara batin. Yang pertama adalah yaitu apabila engkau berpuasa, kemudian di tengah engkau berpuasa itu terselip atau tersibat kata dusta engkau ucapkan kepada seseorang ataukah kepada hal-hal yang lain, maka puasamu itu sudah dikatakan batal. Nah, jadi itu perlu kita mengetahui, karena bila makan dan minum kita jadi mengetahui ya lewat puasa, nah, pasti ada kuman dan minum. Nah, ada satu. Kemudian yang kedua yaitu ghibah. Itu penyakit hati tapi impalua oleh mulut. Nah, pertama dusta. Kadang-kadang hendak menyelamatkan diri supaya pinabalkus palang ulu jadi berdusta. Salah satu contoh itu puasa, tidak jago puasa. Nah, ternyata padahal ada puasa, atau pertengahan pada saat ia mengerjakan puasa tiba-tiba ia melakukan dusta. Jahirnya kada batal puasanya, namun pada hakikatnya sudah batal puasanya. Nah, satu. Kemudian ghibah. Nah, makanya bila ulu puasa di samping menahan lapar, mulut menjaga. Perkataan yang kurang bagus dikurangi, apalagi lebih jangan sampai menggibah. Menggibah yaitu salah satu membuka aib di BKNK atau menyeut-nyeut kekurangan di BKNK. Nah, jadi macam-macam. Kemudian yang ketiga, suka menghasut atau bahasa kita adu domba. Bujur berpuasa tapi kan ganti adu domba, maka puasa itu batal. Dosa tahu ya kutuna puasa kan kamalang sianu tidak ada puasa. Jika tahu nyewa tidak ada puasa. Itu adu domba. Nah, jadi seandainya terjadi pada diri kita ketika puasa ada adu domba seperti itu, maka puasa itu batal. Ada 3. Kemudian nomor 4, bersumpah palsu. Nah, bersumpah palsu itu menurut sabda Nabi melalui daripada 2 imam, yaitu sahabat beliau yang bernama Jabir dan Anas. Sumpah palsu. Kadang-kadang ada kalimat demi Allah menyebut itu dan itu. Nah, padahal ketika itu ia berpuasa, tapi sumpah yang dikeluarkan itu adalah palsu untuk menutupi aibnya semata-mata, sehingga puasanya itu batal meskipun zahirnya masih menahan lapar dan haus. Nah, kemudian yang nomor 5, pandangan syahwat. Nah, itu simatin dan pandangan syahwat. Jadi itu dijaga bagi ulu berpuasa. Arti memandang sesuatu apabila menimbulkan syahwat, maka itu adalah batal puasanya. Kita sambil menanjung atau ke pasar wadai, nah tanjungan bagi kalian, tiba-tiba malang garis, nah tadi paham malang garis, tapi gara-gara kaganalan kantat salawar garis sekitar, lalu si malang itu menghayal garis sempak kayak gitu. Nah, supaya jelas mengedelah kamu pemahaman. Nah, garis segitiga gitu. Lalu tiba-tiba menimbulkan syahwat, maka ayo ancap dan dihukumi. Nah, jadi batal. Nah, tapi apabila tanpa alam dan sengaja, nah maka ada sesuai yang dikatakan oleh Nabi, la tattabi'un nazrata bin nazrati fa innalakal ula wa laisa lakal akhirah. Artinya janganlah engkau mengikuti pandanganmu yang pertama dengan pandangan yang kedua. Dikarenakan pandangan yang pertama adalah keuntunganmu, maka pandangan yang kedua adalah kerugian. Nah, artinya bila ada sengaja malam, ayo cuman ancap paling. Yalah langsung jika itu coba hanya pandangan pertama, harus pandang terus. Nah, bila terpaling lalu hukum tentang pandangan kedua. Nah, yalah sampai. Arti masuk pandangan pertama,
ialah pandangan yang tiada disengajakan. Nah, itu salah satu yang dikatakan oleh Nabi melalui sahabat beliau, yaitu Sayyidina Jabir dan Anas, bahwasanya yang membatalkan puasa selain daripada makan dan minum, yaitu ada 5. Nah, siapa tahu kita bulan puasa, karena berpuasa jadi ingat-ingatakan. Nah, sehingga kita tidak lagi disebutkan di dalam hadis Nabi yang berbunyi banyak umatku yang berpuasa namun hanya menahan lapar dan haus saja. Nah, itu dimaksud. Nah, jadi selain daripada menahan lapar dan haus, jaga pandangan, jaga penglihatan, jaga pendengaran dan kata-kata. Nah, itu salah satu. Yalah cuman berpuasa ya, kok asal berpuasa itu malaiketan zakat fitrah. Zakat fitrah itu biar di dalam puasa gini leket gitu. Dada keren kilo 5 puasa. Yalah sampai diisi pemahaman zakat. Kemudian syarat-syarat daripada puasa atau syarat-syarat orang itu wajib berpuasa. Bukan sekarang berpuasa supaya engkau dipanggil oleh Allah dengan amanu. Nah, itu alasannya bukan maka berpuasa supaya engkau masuk ke dalam golongan orang yang amanu. Islam ya Islam, tetapi Allah tidak memanggil ya ayyuhal muslimun, tidak. Tetapi yang dipanggil Allah ya ayyuhalladzina amanu. Berarti itu pilihan, jadi sampai dipanggil pilihan. Sehingga gelar amanu paling tinggi gelar yang dihadiahkan oleh Allah apabila ia amanu kemudian mengerjakan puasa itu, ia menjadi muttaqin. Nah, itu salah satu. Syarat wajib puasa yang pertama beragama Islam. Beragama Islam adalah agama ubah-ubahan kuitan. Biji kita mengucapkan 2 kalimat syahadat, oh jadi biji. Nah, berarti kita Islam bukan ikut-ikutan, dadakan Islam turunan. Nah, kemudian setelah kita mengetahui bahwasanya di dalam Islam itu ada rukunnya 5, berarti mempelajari jadi 5 supaya bujur-bujur jadi guru Islam. Nah, kemudian balik. Nah, bila jadi balik, bujur-bujur memposisikan diri itu mulai yakutuna jadi balik dulu ya. Nah, bila balik berarti kita harus mengetahui rukun Islam ada 5, kemudian dipelajari dan didalami isinya. Bakal. Nah, kalau di puasa itu agama Islam, yang kedua balik, yang ketiga bakal. Biar dia balik apabila masih gila, berarti ada kewajiban puasa. Kemudian puasa, mengerjakan puasa. Nah, kadang-kadang di kalimat nomor 4 itu dijadikan sebagai alasan yaitu ada puasa, mengerjakan puasa sehingga ada kewajiban untuk aku berpuasa. Nah, ialah sampai. Maksud daripada dada puasa itu di dalam Al-Qur'an jadi dijelaskan in kuntum maridan au ala safarin fa'iddatun min ayyamin ukhra. Jadi jelas pengertian di dada puasa. Bila engkau sakit, apabila engkau dalam perjalanan, maka bolehlah engkau tidak berpuasa pada hari itu. Tetapi fa'iddatun min ayyamin ukhra, gantilah puasamu itu di hari yang lain. Nah, itu jelas. Jadi kita mengartikan dada puasa, ya itu sudah bisi kemampuan puasa. Pengertian dada puasa itu yaitu in kuntum maridan au ala safarin. Bila engkau sedang sakit, yang sakit itu bila engkau puasa engkau mati. Nah, sehingga itu tidak mewajibkan kita berpuasa. Namun dibayar sakit pinding dia sakit misalnya, atau indupai sakit tidak ada puasa. Nah, berarti kayak jauh daripada nyamin. Nah, itu salah satu yang perlu kita sama-sama mengingatkan. Puasa mengerjakan yaitu anak kita, maka itu anjuran Nabi apabila jadi anak berumur 7 tahun latih sembahyang. Kemudian bila jadi ilajar hanya inyuhu. Nah, kemudian kita ilatih puasa. Apabila jadi ilatih puasa jadi kebiasaan, dibiasakan puasa supaya puasa itu tidak menjadi beban bagi dirinya.
Karena salah satu hikmah daripada puasa dibandingkan dengan ibadah-ibadah yang lainnya, sebagaimana yang disabdakan oleh Rasulullah, bahwasanya berpuasalah engkau, sesungguhnya puasa itu Allah langsung yang menghitungnya. Tidak ada kalian melalui perantara malaikat itu langsung. Nah, sehingga puasa itu langsung kepada Allah. Sesungguhnya puasa itu kata Allah adalah untukku. Jadi akulah yang menghitung, akulah yang mengganjar sesuai dengan kadar puasanya. Ada salah satu. Kemudian sabda Nabi Muhammad SAW daripada Abu Sa'id Al-Khudri di dalam hadis beliau tentang puasa, barang siapa yang berpuasa satu hari, nanti satu hari karena Allah Ta'ala, maka Allah akan menjauhkan wajahnya dari api neraka dengan jarak selama 70 tahun perjalanan. Dan seandainya kita diganjarkan puasa satu hari, yang puasa kita itu bujur-bujur karena Allah Ta'ala, bukan hanya hendak mengharap hadiah, bukan hanya hendak mengharap dilihat oleh orang lain, bukan hanya hendak diakui oleh manusia bahwasanya kita puasa itu bagus, tetapi niat kita apabila jadi kita mengerjakan misal ibadah tarawih ada nawaitu shauma ghadin an adaan haji sanati pardawillah ta'ala, itu niat. Nah, niat itu ditunjukkan dengan gawian. Ialah hanya niat ini dinunjukkan dengan gawian. Nah, jadi supaya kita ada keinginan menggawi puasa. Islam, tetapi engkau akan dimasukkan ke golongan orang yang aman. Apabila amanu berarti ada kelebihan, bukan mengharap kelebihan, tetapi ada keistimewaan dibandingkan dengan umat-umat Islam yang lainnya. Jadi mengartikan sesuatu ialah memakai hukum akal, dikarenakan ada ilmu yang menjelaskan dimaksud kecuali atau puasa mengerjakan layak itu ada puasa diri itu mengerjakan juga. Nah, ada di pengertian puasa itu kan itu marid atau sakit atau sedang perjalanan. Itu salah satu. Terlebih-lebih sampai kita berucap meniadakan atau menghilangkan puasa. Apabila kita ada puasa, akui aku berdosa, selesai jadi urusan. Sampai kita menyebut puasa tidak ada. Sampai kita menyebut puasa itu gilau gawian ulung biasa. Seandainya kita mengetahui arti puasa yang sebenarnya menurut syariat menahan lapar, menahan haus, kemudian masuk isut ke dalam tasawufnya adalah berkata dusta, jaga berarti adab, kemudian ghibah, kemudian adu domba. Nah, apabila ia berpuasa masih beradu domba berarti tidak ada sempurna lagi puasa. Kemudian sumpah palsu. Di sumpah palsu itu bilang dengan tahu jadi ibarat bahasa lu makanan hari-hari. Jadi pas waktu puasa entah bawa sumpah palsu itu akhir maka dari itu kata Nabi, banyak umatku yang berpuasa tetapi mereka hanya memperoleh lapar dan haus saja. Nah, ketika dimasukkan ke dalam ma'rifatnya, puasa itu adalah menghadapkan hati dan membuka segala pintu rahasia-rahasia kebesaran Allah. Itu salah satu apabila kita masuk ke dalam ma'rifatnya. Apabila tasawuf berkenal yaitu adab, menjaga mulut, menjaga hati, menjaga pikiran, menjaga lisan, menjaga telinga, macam-macam menjaga pandangan. Apabila masuk ke dalam ma'rifatnya ialah menghadapkan hati kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana apabila engkau menghadapkan secara lillahi ta'ala,
maka Allah akan membukakan pintu ma'rifat kepada engkau. Lalu ada istilah puasa hari-hari. Apabila kita menjalani puasa hari-hari, ada istilah puasa hari-hari. Puasa sehari-sehari menurut amalan daripada kaum sufi ialah bukan berarti mereka tidak makan, bukan berarti mereka tidak minum, tetapi yang mereka makan adalah sepertiga saja dari makanan biasanya. Tujuan supaya tulang punggung itu kuat mending beribadah kepada Allah, supaya tulang-tulang kita itu kuat cuman sekedar untuk keperluan ibadah. Nah, salah satu. Nah, buat maka sepertiga makanan, kemudian sepertiga minuman, dan sepertiganya untuk napas. Itu adalah amalan daripada para aulia Allah tentang puasa. Bukan berarti kita tidak puasa sama bulan Ramadan mereka puasa, tetapi mereka tidak mengucapkannya. Nanti itu sudah bersuara apa, sudah berkisah apa puasa. Ulu kuman sehari pagi tidak ada masalah liur tidak ada titik, dikarenakan hati itu sudah menghadap penginan, hadap mengkani ini kakue cara supaya itu semur. Jadi kakue pun penginan diadak si muka, ia tidak tergoda dari penginan itu. Apabila masih tergoda, maka kita cukup bertahan pada ilmu syariat saja. Jadi kesimpulannya, apabila kita masih tergoda, berarti tidak kawal kita lebih daripada ilmu syariat. Makanan ada semoga rumah yang betul kan. Dia buka, dia punya jadi 10 malang kau penginan, malang panggang kopuyu, misalnya kan cacakan langsung kapan. Maka bila bulan puasa ada jadi mangat, jadi mangat. Nah, padahal iblis itu kan jadi sebagaimana janji Allah, jadi ingatkan, jadi rantai. Arti itu berarti masih ganal musuh kita, yaitu adalah hawa nafsu kita daripada iblis tersebut. Dikarenakan kita ketika melihat kadang-kadang ulu banyak jawadai pun cuman warna ada bagus, kita tuh jadi bahaya banget benar. Nah, cuman warna ada kita tidak mengkemi lagi, dikarenakan pandangan kita masih menggunakan pandangan zahir, yaitu melihat benda. Dada kita tujuh puasa, di inti kita puasa hanya menahan lapar dan haus. Tapi apabila kita masuk kepada makam yang ketiga, yaitu tiada lagi melihat benda-benda yang ada di depanmu, tetapi hadapkanlah hatimu yaitu kepada Allah semata-mata. Sehingga itu menganggap benda itu terlalu menghalau dan tidak terpengaruh akan kita mengerjakan puasa. Nah, itu apabila kita masuk ke dalam ilmu daripada puasa. Mudah-mudahan kita kawa menjelaskan panjang lebar insyaallah kali kita sambung penjelasan ini. Tapi bila kita jelaskan berarti hanya pengertian puasa kita dapat. Nah, lalu kita masuk kepada syarat sah puasa. Orang itu sah puasanya. Nah, itu menurut ilmu fikih. Sah puasanya satu agamanya Islam. Nah, apabila masuk ke dalam ilmu tauhidnya, maka di Islam itu inggali indai, bukan hanya untuk si Islam sebutan. Inggali indai kelakue cara ia mengartikan syahadat, kelakue pekerjaan syahadatnya, kelakue ia mengerjakan salat, kelakue jahir dan batinnya salat. Apabila kita masuk ke dalam itu, tetapi karena kita cukup hanya mempelajari bagian luarnya saja, maka satu ayo yang penting beragama Islam. Nah, yang kedua bakal. Yang ketiga, tahu dengan waktunya. Dia lagi berpuasa jam 9 mulai puasa. Ya gue puasa jam 9 buka jam 2 misalnya kan. Lalu sekehendak mengatur waktu. Nah, tidak kekati. Nah, jadi ialah sampai kita tetap membuat aturan karena ada aturan. Kemudian suci daripada haid dan nifas bagi perempuan. Apabila haid berarti tidak ada puasa, apabila nifas berarti tidak ada kewajiban puasa. Tapi tidak di haid terus 7 bulanan. Yang mulai Anda tuh memegang mulai di haid sampai manjur bulan bahasa itu haid terus sampai puasa 6 haid benar. Kira-kira sampai tahun depan masih haid misalnya. Maka haid ini bahaya setiap bulan Ramadan, bulan-bulan jilid tidak. Nah, sama hendaknya kalau manusia jika alasan ya rumah penyakit. Maka jimah itu setiap bulan puasa rumah.
Bila bulan-bulan ini kan tidak ada penyakit mah biasa, kadang-kadang kuman bentukan daun biasa, atau bihut bentukan kayak mulai datang bulan puasa ya pokok mana kambuh mah bulan puasa terlambat kuman isut gitu. Bebayar manuk mulai menanduk, mulai krotek membuka piring. Tapi insya Allah bagi kita jadi terbiasa, tidak ada pengaruh. Kemudian rukun daripada puasa. Nah, rukun itu wajib kita mengetahui. Satu, niat mengerjakan puasa. Berniat diberi hamalem. Sudah tahu membaca niat dengan bahasa Arab. Niatkan dalam hati, sengaja aku puasa besok hari karena Allah Ta'ala. Selesai. Tapi sampai niat ini jauh, bujur-bujur puasa. Nah, dalam niat bulan siling malem. Caranya puasa umpama manjur bulan kita ingin belingkar semua. Maliketan fitrah kau bahasa. Ya fitrah ada keren kilo limpang atau iliketan. Ada keren pakai gigi. Bang maliketan menjadi puasa bujur-bujur. Mudah-mudahan kita diberikan petunjuk oleh Allah agar kawa dan kawa sempurna benar minimal setengah daripada sempurna menggawi setelah kita belajar daripada pengertian puasa. Satu, adanya rukun puasa, niat mengerjakan puasa. Yang kedua, menahan diri dari segala yang membatalkan puasa. Yang membatalkan puasa menurut ilmu fikihnya yaitu adalah makan dan minum. Menurut ilmu tasawufnya ada 5, mulut dijaga. Kemudian berkata dusta, ghibah, adu domba, kemudian sumpah palsu dan pandangan syahwat. Nah, apabila menurut ilmu ma'rifatnya hatiku dijaga jangan sampai berpaling daripada niat puasa itu, dari sampai berniat cuma hendak dimuji dulu. Wah, ya puasa di bulan pungkas, di bulan pungkas hendak menghilau pujian dari itu. Bila jadi pujian itu berarti kita cukup bersandar pada nomor 1, berarti hanya puasa kita menahan lapar dan haus saja. Nah jadi itu. Kemudian penjelasan niat. Apabila puasa fardu seperti puasa bulan Ramadan, puasa nazar, kemudian ada puasa kafarat, kemudian ada puasa munqada, wajib meletakkan niat itu di waktu malam harinya. Nah itu ada puasa najar. Kita tuh kadang-kadang jarang di puasa, di najar tuh berpuasa. Pasti di najar ya foto, beda yang berhasil kan, ya pun ziarah. Nah itu biasa najar. Jarang di berpuasa najar. Nah bila ziarah itu kan kalau sambil batajungan, sambil balalang, karena memikirkan narai oleh-oleh naikan buli itu kan kawan. Atau aku bila berhasil itu aku bersalamatan. Nah, kan bersalamatan najar. Nah ingat-ingat najar itu adalah sesuatu yang diwajibkan oleh diri kita sendiri. Apabila tidak dilaksanakan maka kembali kepada diri kita. Nah jadi ingat-ingat, makanya teh bahasa ulu apabila lagi senang teh ela berjanji. Nah, bila lagi senang ela berjanji. Dikhawatirkan takinan janji bahasa. Nah itu lebih bahaya. Nah jadi itu salah satu. Jadi puasa najar ialah puasa yang kita wajibkan atas diri kita sendiri. Salah satu contoh, misal yaku bila yaku kawa menyetor haji nyelu di Turki, maka yaku puasa atau maka yaku banajar puasa 3 hari berturut-turut. Kawa itu menyetor haji anjab laksanakan puasa 3 hari berturut-turut. Apabila 3 hari berturut-turut bahasa ada berarti sudah bersangkelah. Berarti puasa. Tidak puasa atau jauh tidak puasa tidak, tapi berturut-turut. Nah itulah puasa najar maksudnya. Sesuatu yang kita wajibkan. Nah najar adalah sesuatu yang kita wajibkan kepada diri kita sendiri. Tetapi, nah, ada tetapi. Apabila belajar itu hati-hati, jelas-jelas tujuannya jelas-jelas. Apabila tujuan najar itu menjauhkan kita dari Allah, maka dosa.
Apabila najar itu mendekatkan kita kepada Allah, ayo gawi. Salah satu contoh bagi ibu bujangan, misal ya kutu bila ko kawa nyelo karet mainsek bawi. Nyelo karet berarti kan nggak beberapa bulan nyelo karet kawa mainsek bawi. Maka ya ku najar puasa 3 hari berturut-turut. Kawa mainsek bawi, ayo wajib puasa. Maka itu bahasa itu jujur bila mainsek sudah saya juga hati-hati bila bahasa kawin nah itu bagus. Nah makanya perkataan nanti hati-hati sih. Nah itu salah satu tadi bahaya hati-hati ya. Kemudian ada puasa kafarat. Nah puasa kafarat itu adalah puasa pengganti tetapi pada saat kita melakukan sesuatu tidak bagus. Bukan berarti kita sengaja ada puasa bulan Ramadan, tidak. Arti puasa itu pengganti kita sesuatu dilakukan kita tidak bagus tapi bertentangan dengan hukum agama. Maka boleh dilakukan puasa kafarat. Tetapi tidak untuk daiman abadah. Bahasa kita tidak ada selama-lamanya. Ya kalau anda tuh begawi tidak bagus, jauh puasa kafarat tidak. Nanti cukup sekali-sekali. Nah ini salah satu jauh dengan puasa kafarat, puasa pengganti. Kemudian puasa mengqada apabila di bulan Ramadan kebetulan bahalangan gawian full benar sehingga ada kawa meninggalkan gawian lalu tiba-tiba tapalihi puasa 2 atau sampai 3 hari. Maka apabila di bulan lain kita ada waktu santai, waktu di tanah sedikit lalu ayo ancap pada puasa itu ganti puasa itu kita paling sayang. Dikarenakan hitungannya itu adalah Allah yang mengaturnya, tidak lagi melalui perantara malaikat-malaikatnya. Kemudian wajib meletakkan niat itu di waktu malam hari. Nah minimal apabila ada kawa limbas isya, ayo waktu mulai hendak kuman sahur. Iya ndak niat sengaja aku makan sahur itu aku hendak puasa aja. Bila ada kuman sahur bang, tahu bila puasa tahu. Tetapi kita mengambil sunat dikarenakan makan sahur itu hukumnya sunat. Ada aduan pahala sunat. Gara-gara koler benar minsik betiru, lalu abiar ya kok sanggup dia udah mampu menang gitu sahur sanggup puasa itu sanggup. Tetapi kita tidak mendapatkan pahala sunat daripada sahur. Dan wajib menentukan puasanya. Nah, bila kan kita ini jelas. Apabila puasa Ramadan maka ada kalimat haji sanati lillahi ta'ala. Berarti haji sanati pada bulan ini. Nah bulan ini bulan Ramadan. Nah jadi sengaja aku puasa besok hari atau puasa bulan Ramadan pada besok hari lillahi ta'ala. Contoh niat yang akmal. Akmal itu bila bahasa kita sempurna. Nah sahajaku puasa pada besok hari menunaikan fardu Ramadan tahun ini karena Allah Ta'ala. Nah jadi itu contoh niat yang akmal. Kalau dalam kitab berarti niat yang akmal. Akmal itu bahasa Arab sempurna arti. Akmal, kamil, sempurna arti. Jadi niat sahajaku puasa pada besok hari menunaikan fardu Ramadan tahun ini karena Allah Ta'ala. Lepas niatnya nawaitu shawma ghadin an adai fardhi Ramadana hadhihi sanati lillahi ta'ala. Nanti apabila dibantang niat, apabila ikan kepanjangan pun dah hafal sengaja aku puasa besok hari karena Allah Ta'ala. Selesai. Jadi tapi cerewet ya aku tuh udah hafal niatnya berarti udah puasa ya. Jadi memang kehendak hati sudah puasa. Nah jadi jangan sampai gara-gara ada bacaan-bacaan di entah dada kawa lalu tiba-tiba ada puasa. Ada alasan di yawi-yawi gitu. Nah maka dari itu ini perlu belajar. Alhamdulillah kita saat itu mulai ada kawa buka pikiran anak belajar pagi tanya anak puluhan. Kalau iki juga bakasan itu cuma untuk sampai batasan aja. Batasan imam ganti itu adalah generasi muda dan harus menyiapkan diri siap zaman iki itu jadi keadaan
Maka itu Rasulullah SAW bersabda kepada para sahabat beliau, khairuz zaman az-zamani, beliau wa syarruz zaman zaman ba'di. Sebaik-baik zaman yaitu adalah pada zamanku, Rasulullah, tetapi seburuk-buruk zaman adalah zaman sesudahku. Nah, yaitu kita menemui ini. Nah, menemui kita buruknya zaman yaitu pada saat kita salah satu kita rasakan usaha uyuh. Itu salah satu buruknya zaman. Yang kedua, berbagai macam kemaksiatan biwang jangkut yang dapat kita malah melalui HP, kan? Jadi kita mengendalikan kita sesuatu itu kita mengendalikan. Ialah sampai ia mengendalikan kita mengendalikan. Dan hendak bagus pun pada saat itu luar biasa arah media untuk membaguskan. Berbahasa ini ceramah untuk membuka pemikiran kita, mengingat-ingatkan di masa lalu kita pernah belajar. Cuman satu, ulun akhir-akhir itu pas ketika mulai istilah merebak bahasa kasar YouTube, lalu berinset dengan perguruan melalui telepon, ulun narai karang beda antara belajar si media sosial, si YouTube itu atau si TV dengan kita untuk si majelis. Beda. Ausidin satu ilmu boleh nggak itu memakai kita belajar boleh maksud karena ilmu itu berdasarkan kitab, tetapi satu yang kita tidak dapat yaitu adab dan berkah daripada majelis sosial. Itu kita tidak dapat. Sedangkan tujuan kita adalah berkah. Keberkahan ilmu itu apabila kita menjalani bujur-bujur kita merasa, insya Allah merasa itu jauh kita dari behas, insya Allah ada ulun fahta itu behas. Asal menjalani bujur-bujur, lagi tanggung-tanggung itu ya neje-neje kapina dari kawan ilmu-ilmu nah itu bahaya. Maksudnya ketika kita jadi menjalani campur dan istiqomahlah dengan perjalanan itu. Yakini dan kita pun sebagai murid harus mempunyai pegangan. Terserah guru aja pegangan, yakini kebenaran guru kita, pegang guru kita. Tetapi kita bebas belajar kani kante, tetapi tetap ada satu pegangan guru kita. Kita belajar tidak masalah, kan pun kita belajar silahkan. Tetapi kita dalam belok harus mempunyai pegangan satu. Guru kita yang tujuannya adalah sampai kepada hadirat Allah SWT, yang menyampaikan kita kani harus ada, karena kita itu tidak bisa sampai kecuali melalui guru. Itu salah satu. Dan kalau kita sampai melalui hayalan kita, itu tidak kuasa sampai. Jadi kita harus memegang. Silahkan kita mengaji yang kue pun, tetapi di dalam perjalanan kita itu kita harus mempunyai satu pegangan. Ketika ada masalah kita kembali kepada pegangan kita. Ketika ada masalah kita berinsik dengan pegangan kita. Sampai aku berisi murabi, berisi pengasuh, berisi orang yang membimbing aku zahir dan batin. Tetapi ketika ada masalah rumah dia akan nuluhi. Nah itu di paling mungkin maka ada kembali akan murabi dan pembimbing tanah. Nah itu di salah satu. Berarti husnul adab seorang murid sudah tidak dapat, berarti ia mendapatkan su'ul adab dengan gurunya, maka niscaya seluruh ilmu meskipun satu titik yang diajarkan oleh gurunya tidak akan dapat berkah kepadanya. Nah itu salah satu. Jadi hati-hati. Nah sehingga kita semajelis luar biasa dapat ilmu satu, adab dapat, berkah majelis pun dapat. Nah, kita belajar melalui media sosial bagus, tetapi kita cuma dapat ilmu. Nah bagus nanti untuk menambah wawasan. Nah, jadi karena kita saat itu guru-guru area jadi mengajarkan akan ilmu-ilmu agama, cuma lihat keadaan ialah berhati-hati memilih. Bukan berarti kita harus memilih urut gigi itu tidak, tetapi dalam hidup itu harus satu pegangan. Orang tua ini kan satu dada keren 45 orang tua itu. Apabila ada masalah coba kita lagi halus. Bila ada masalah awenji ngawita mak tuh mak dua mak pak dua pak tuh ada duit tuh kirim duit. Tapi alhamdulillah belum saksi hidup masih belum.
berduit masih belum, masih ada. Ketika duduk di majelis, satu tujuan, ya Allah berilah ulun ilmu yang bermanfaat, karena tidak bisa membalas kebaikan kuitan selain daripada menyenangkan hatinya. Itu balasan. Ingin duit ini sudah cukup bukan membalas. Nah jadi itu salah satu. Jadi seorang anak satu bakti kepada orang tua, senangkanlah hati orang tuanya. Itu satu. Karena itu mengganti duit dari hawa, mengganti danung kuso itu dari hawa. Jadi ijek hantis itu ada nilai, ada ternilai oleh duit. Nah itu adalah salah satu perlu kita menjaga. Berarti orang tua satu, guru pun satu. Pegang. Apabila kita yakini kebenarannya, pegang. Apabila kita hendak menjadi ulun bermurabi, ulun minta pengasuh, ulun minta bimbingan dengan kian, bimbing. Tetapi bila ada masalah, bela kembali ke guru dibikin, tapi kembalilah kepada orang yang membimbing kita. Itu salah satu. Salah satu adab murid dengan murabi, dengan gurunya. Apabila ia kembali kepada guru bikin, berarti ia mempunyai su'ul adab. Berarti tidak ada keberkahan ilmu yang diajarkan oleh guru itu kepadanya. Maka 1000 tahun pun mengaji, insya Allah tidak bakal alim. Itu salah satu. Nah, jadi itu perlu kita memperhatikan. Ingat, orang tua kita satu, bahagiakan. Yang kedua, guru kita satu. Kemudian yang lain, belajar silakan dengan guru manapun kita belajar terus. Jangan sampai putus. Ambil berkah majelisnya, ambil berkah ilmunya dengan cara berhadapan langsung, dengan cara musyawarah, dengan cara muraqabah, dengan cara muraqabah. Ayo semua rangkul guru kita. Tapi ingat, ialah cuma jahil kita untuk bersampingan dengan ayat si luar kita membandingkan adab kita nihau. Insya Allah dalam berkah. Jadi mudah-mudahan kita kawal menjaga adab kita. Nah jadi itu adalah salah satu. Boleh kita belajar dengan media sosial, tetapi kita cuma mendapatkan ilmu apabila digambarkan. Nah lalu narai beda dengan majelis, kita mendapatkan husnul adab dan mendapatkan berkah daripada majelis itu. Nah itu adalah salah satu. Kita tuh harus cangkal-cangkal menali atau mencari majelis sikuih pun ada. Apabila kita waktu luang, waktu kebetulan kita ada awur, ayo kita hadiri majelis. Biar sehalus apapun majelis ta'lim, tapi berkahnya luar biasa. Nanti salah satu. Jadi mudah-mudahan kita kalau manamatan kitab fikih itu, ulun pun kadang-kadang hati itu bergerak bila amalin kawaknya manamatan kitab itu. Itu salah satu. Nah jadi maka itu murid ketika hendak bertiru, apabila ingat dengan guru dikirimkan tawasul atau surah Al-Fatihah kepada guru, meskipun guru itu masih hidup. Itu salah satu cara kita mengganang dengan keguruan. Salah satu cara. Apabila kita sewutannya kita guru, bihamalin kita lupa. Nah, bila mengganang, ayo kirimkan surah Al-Fatihah, meskipun beliau masih hidup. Apalagi kita kejauh, kita mengirim duit itu tidak kawa. Mengirim duit ini tidak kawa akan penguruan, ayo kirim surah Al-Fatihah. Karena dengan surah Al-Fatihah yang kita kirimkan kepada beliau, insya Allah Allah akan turunkan kesehatan kepada guru kita, dan Allah akan panjangkan umurnya. Kemudian kembali kepada diri kita akan mendapatkan berkat dan manfaat daripada ilmu yang diajarkan oleh beliau, meskipun satu titik yang kita pelajari dari beliau. Jadi mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala panjangkan umur kita dan kawa manamatan atau melimpahan kitab fikih itu. Arti kawa sampai selesai berengah ije berengah kawa sampai selesai. Nah, jadi mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala panjangkan umur kita dan kita diringankan kaki kita untuk melangkah menghadiri majelis-majelis taklim guna mengambil keberkahan, dan tujuannya adalah berkah hidup kita, bukan berkah hidup mendatangi kita saja, tapi berkah hidup kita. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in. Amma ba'du. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fa idza azamta fatawakkal 'ala Allah. Quran surah Ali Imran ayat 159. Apabila engkau sudah bulat tekadmu sudah bulat, maka tawakallah atau berserah dirilah engkau kepada Allah Subhanahu wa taala.
Kita misal berisi masalah, dan masalah itu hampir kita tidak kau menyelesaikan. Lalu tiba-tiba ada ajaran umat Islam, kita harus istikharah, ayo istikharah. Kemudian di istikharah itu kita menemukan hasil, yang mana hasil dari istikharah itu tidak sesuai dengan harapan kita. Maka bulatkan tekad kita untuk meninggalkan salah satunya. Bulatkan tekad kita untuk meninggalkan salah satunya tanpa memikirkan kepentingan duniawinya. Bulatkan tekad, hanya kita pasrah kepada Allah. Ya Allah, tuh pilihan terbaik ulun. Tujuan adalah semata-mata mendekatkan diri kepada Engkau. Itu salah satu. Kemudian wal ayatu fil amri bit tawakkuli katsiratun ma'lumatun. Kemudian ayat-ayat di dalam perintah untuk bertawakal itu banyak jumlahnya. Wa qala Allah Ta'ala wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh. Barang siapa yang tawakal kepada Allah, maka Allah akan mencukupi seluruh keperluannya, tetapi setelah ia berusaha. Kita hendak pintar, kita hendak alim, tidak pun belajar. Nah berarti tidak ada kawa tawakal lagi. Arti usaha helu, belajar helu, hanya ada hasil alim. Sama kita begawi, kita hendak dapat hasil 10.000, ayo begawi helu. Kayak kini jadi gawian, hanya ya Allah tuh bekawa ulun menggawian. Barangkali ada hasil yang ulun pasrahkan dengan dia. Duan 10.000, itu adalah hasil setelah kita melaksanakan tawakal, tetapi dengan catatan tawakal itu tanau harus setelah menyelesaikan pekerjaan dengan bagus, maksimal di gawian, maksimal menurut kadar kemampuan kita. Itu salah satu. Kemudian di dalam ayat lain Allah Subhanahu wa taala berfirman, innamal mu'minuna alladzi idza dzukirallahu wajilat qulubuhum. Sesungguhnya yang dinamakan mukmin itu ialah orang yang idza dzukirallah, apabila diingatkan nama Allah kepadanya, wajilat qulubuhum, maka bergetarlah hatinya. Nah berarti ada tanda-tanda iman kita ada. Apabila misalnya ini Allahu Akbar, itu tidak ajar kalau itu. Kalau gawian itu tanggung. Nah, itu ada apa dengan hati kita kata-kata. Nah, yang dimaksud dengan ayat Al-Qur'an, innamal mu'minuna alladzi idza dzukirallahu wajilat qulubuhum. Sesungguhnya tanda-tanda atau orang yang beriman itu apabila disebut nama Allah, maka bergetarlah seluruh hatinya. Wa idza tuliyat alaihim ayatuhu, dan apabila dibacakan ayat-ayat Allah kepadanya, zadathum iman, maka bertambah keimanannya. Misal ini ulun mengaji gampang be di melalaya ulun teh, gampang melu diingat tuh dibaca itu Al-Qur'an. Itu apa di kau nyari mengaji. Padahal kita tuh jadi dengan kemudahan mendengarkan orang membaca Al-Quran pun dapat pahala. Kita jadi tidak kawa membaca, alhamdulillah ada di tukang baca akan menginginkan berenang doa dari kita. Nanti keistimewaan daripada Al-Quran, membaca dapat, yang mendengarnya pun dapat. Wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadat iman, dan apabila dibacakan ayat-ayat Allah kepadanya, zadathum iman, maka sakin bertambah keimanannya. Wa ala rabbihim yatawakkalun, dan hanya kepada Allah lah mereka menyerahkan segala urusannya. Nanti mengaji jadi menginginkan jadi baulu karena jadi bila jadi selesai semua tagawi hanya pasrah. Contoh ya aku jadi hadir ke majelis taklim, baik itu si bentuk atau si kue pun ada. Kue ada, hanya kita pasrah ya Allah, bila memang takdir ulun tu alim, ulun pasrah jadi. Tapi bila kau ditakdirkan pang alim ya Allah, nanti bikin kisah matur
Maksa yang penting usaha. Tetapi ingatlah hasil kita tidak pernah, artinya hasil kita pasti kita dapat sesuai dengan usaha kita ya. Bila kita jemela ya semua hendak alim, kau tahu alim, aran guru yang tahu kita, apalagi dia aran buku, apalagi dia uang buku, ini yang kita ketahuan kita. Nah jadi itu salah satu aran buku yang tahu kita. Nah jadi itu salah satu. Jadi bila kita hendak bahayal alim, ialah untuk makanya man farajat au Rasulullah fi talabil ilmi bahwa fi sabilillah hatta yarja. Ayo beluar pada umat tuntut ilmu. Bila ikau hendak guru di rumah ke rumah, tidak mungkin. Nah itu salah satu beluar. Tapi satu tuh kita kawan ada beluar, ada HP, ayo mendingan ceramah di HP. Tujuannya adalah semata-mata untuk menambahkan, untuk meningkatkan pengetahuan kita tentang agama kita, kita kenal Islam. Jadi tinggi kita itu seputar agama Islam itu. Ya lah, ya untuk ngaji agama Kristen misalkan, Pak atau kepada pendeta atau sebagainya misalkan. Ya lah sampai di agama kita ini ada beres rin, sama ngaji agama ulu misalkan kita balik. Nah jadi kita yang pertama. Zadatul imana wa 'ala Allah wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Maka bertambah keimanan mereka ketika mendengar bacaan-bacaan ayat Al-Quran. Wa 'ala rabbihim yatawakkalun, dan kepada Tuhan mereka lah mereka menyerahkan segala urusan mereka. Wal ayatu fi fadli tawakkuli kasiratun ma'rufatun. Dan ayat-ayat yang mengutamakan tentang tawakal itu banyak dan juga diketahui. Wa ammal ahadis, adapun hadis daripada kitab ini salah satunya Bismillahirrahmanirrahim an Ibni Abbas radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam uridat alayya al-umama fara'aitu an-nabi wa ma huwa ruhayti wan nabiyya wa ma huwa rajuli wa rajulani. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, uridat alayya, telah diperlihatkan kepadaku al-umam, artinya beberapa pemimpin. Nah, bila tafsir daripada al-umam itu adalah nabi masa. Nah, tapi itu tidak dapat tulis saya nabi. Nah, jadi tafsir daripada itu guru belum menjelaskan al-umam itu adalah nabi. Sibuang hadisnya itu. Para ayatun nabi wa ma'ahu ruhai, dan aku melihat ada nabi bersama rombongan. Wan nabiyyu ma'ahu rajulun wa rajulani. Artinya rombongan sini itu isut be IJ sampai 2 orang be. Jadi rombongan no kesan. Di rombongan itu kan ada gerombolan. Nah, kemudian wan nabi walaysa ma'ahu ahadun, ada juga nabi tetapi IJ tidak ada manusia dengan bahasa kita tidak ada pengikut. Nah, idza rufi'a li sawadun azim, maka ketika itu aku melihat di sebelah sana ada rombongan yang sangat besar. Fadzanantu annahum ummati, maka Rasulullah, aku mengira itu umatku. Faqilali, maka dikatakanlah kepadaku, hada Musa wa qaumuhu, itu adalah gerombolan atau kumpulan umat Nabi Musa. Artinya Nabi Musa bersama kaumnya, masih akhir kaum Nabi Musa. Nah, walakin zuru ilal ufuqi. Nah, lalu aku melihat, tetapi aku melihat ke sebelah atau ke sebahagian timur. Fanazartu fa ija sawadun azim, maka aku melihat di sana ada rombongan yang sangat besar. Waqila li unzur li ila ufuqil al-qari. Maka dikatakan lagi kepadaku, coba kamu lihat lagi ke sudut yang lain. Fa ija sawadun azim, maka aku melihat lagi kumpulan manusia banyak sekali. Faqila li, maka dikatakanlah kepadaku, hadhihi ummatuka, inilah umatmu ya Muhammad, wa ma hum sab'una alfan,
yadkhulunal jannata bighairi hisab wala azabin. Maka dikatakan kepadaku, inilah umatmu ya Muhammad. Artinya ketika aku melihat ke sudut sana, jumlah manusianya luar biasa banyaknya. Dilihat lagi ke sudut lain, maka banyak luar biasa umatnya. Maka lalu dikatakanlah kepadaku, itulah umatmu ya Muhammad. Wa mahum, dan bersama mereka itu sab'una alfan, yaitu 70.000 orang. Artinya dari sekian banyak itu ada 70.000 orang. Yadkhulunal jannata bighairi hisabin wala azabin. Dan dari sekian banyak manusia itu ada, Rasulullah ada menunjukkan kepada Nabi, sab'una alfan, 70.000 manusia yang mereka itu masuk ke dalam surga bighairi hisab wala azabin, dan kada diajab. Nah, itu adalah gambaran daripada umat Nabi Muhammad. Summa nahada pada halaman zero, kemudian Rasulullah ketika setelah mendengar itu, beliau masuk ke dalam rumahnya. Fa fadan nasu bi ulaika alladziina yadkhuluna al-jannah bighairi hisab. Maka setelah para sahabat itu Nabi mendengar perkataan daripada Nabi itu berkisah bahwasanya Rasulullah yang itu diperlihatkan sebeberapa gerombolan manusia, dan pada zaman dahulu itu pun Rasulullah arif ya Nabi, tetapi di antara Nabi itu ada di pengikut, ada di IJ, ada di Luwe, ada di dada sama sekali, ada di luar biasa keganal. Zanan tu ummati ya Rasulullah, kukira itu umatmu. Padahal lalu dijawablah itu lain umatmu, tetapi itulah Nabi Musa bersama umatnya. Nah, lalu setelah itu ya Rasulullah, ya putri ini Allah malang coba ke malang sudutkan ini. Ternyata malang sekian umat luar biasa kekare. Alam dengan sudut bikin luar biasa. Nah, jika Allah di umat pari kekare umat Rasul. Lalu si buang umat tunji are itu tahu, maka si itu ada sab'ina alfa, 70.000 manusia dimasuk surga bighairi hisab wala azabin, dan tidak diajab. Nah, lalu setelah mendengar itu Rasulullah langsung masuk ke rumah itu. Lalu di ulu di luar itu garunuman awet karena lagi, tetapi uang 70.000 jangan-jangan kita. Nah, Sumbana hada pada fala manzilahu, kemudian Rasulullah masuk ke dalam rumahnya. Fahadan nasu bi ulaika alladziina yadkhuluna al-jannata bighairi hisab wala azabin. Maka seluruh manusia itu mereka mulai membicarakan siapa garang orang yang masuk ke dalam surga bighairi hisab itu. Kemudian qala ba'duhum fala'allahum alladziina sahibuna Rasulullah. Oh, jangan-jangan mereka itu sahabat Rasul. Kemudian waqala ba'duhum, ada lagi sebagian yang mengatakan fala'allahum alladziina wulida fil Islam. Siapa tahu mereka itu sudah lahir dalam keadaan Islam dahulu. Itu benarkah? Falam yusriku billahi syai'a, kemudian mereka tidak pernah menyekutukan Allah. Wa dzakaru asya'a, kemudian tidak pernah mengingat sesuatu kecuali Allah. Fa farada alaihim Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka setelah Nabi natami meluah dari Nabi. Artinya jika pemerintah hendak mengesah dengan awen tentang digerunuman itu mengira-ngira jangan-jangan kita di surga biasa. Maka beluahin dari Nabi. Qala malladhi taquluna fihi. Nah, hendakkah engkau tahu siapa garang yang engkau kira-kira yang masuk ke dalam 70.000 itu? Fa'akhbaruhu faqala, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menghabarkan atau memberitahukan kepada mereka. Faqala humul ladzina la yarqun. Nah, artinya mereka itu adalah orang yang tidak pernah mendatangi dukun. Satu. Itu hadis lah karena mulut dari hadis. Ini dia pesan kau yang dukun itu hadis yang mengatakan humul ladzina la yarqun wa la yastarquna wa la yatatayyaruna.
mereka yang tidak pernah datang ke dukun. Kemudian dan mereka yang tidak pernah mengira-ngira atau bahasa itah itu balaku ramal nasib. Nah, kata itu. Wa ala rabbihim yatawakkalun, tetapi mereka semata-mata menyerahkannya kepada Allah. Faqala Ukasah, faqama Ukasah, maka berdirilah Ukasah. Ukasah itu sahabat Nabi. Ukasah bin Mihsan, faqala, maka berdirilah Ukasah bin Mihsan, seorang sahabat Nabi. Ud'ullahu ayyaj'alani minhum. Ya Rasulullah, doakan ulun, Ukasah, mudah-mudahan ulun termasuk uang daripada 70.000. Nah, waqala anta minhum, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, ikam termasuk daripada salah satu 70.000 diberi hisab. Summa qama rajulun akhar, maka berdiri lagi seorang laki-laki yang lain. Waqala ud'ullah ayyaj'alani minhum. Artinya Rasulullah doakan ya ulun, mudah-mudahan ulun tapi daripada 70.000. Sabaka biha Ukasah muttafaqun alaih. Rasulullah jadi helu Ukasah pada ikau Rasulullah jadi jatah ayo ke imun oleh Ukasah. Dikarenakan ikau terlambat mending. Artinya yang dimasukkan oleh Rasulullah di dalam hadis ini, orang yang masuk ke dalam bighairi hisab, humul ladzina la yarqun, mereka yang tidak pernah datang ke dukun, wala yastarquna wala yatatayyaruna, dan tidak pernah minta ramalan nasib dengan peramal, wala rabbihim yatawakkalun, tetapi mereka senantiasa bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala, menyerahkan seluruh permasalahannya hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, lalu hadis ini adalah diriwayatkan oleh muttafaqun alaih. Artinya apabila muttafaqun alaih kedudukan hadis, maka hadis itu bisa dijadikan sebagai dalil untuk bukti bahwasanya itulah larangan-larangan yang terjadi, yang dilarang oleh Rasulullah kepada umatnya. Kemudian arha itu bidamir ra'i. Nah, arha itu dengan dommahnya huruf ra, tasghir rahtin, artinya supaya mudah membacanya. Wa huwa duna asharati anfas, dan dia wa hum duna asharati anfas wal ufu annaqiyatu wajalib. Nah, maksud daripada al-ufuq pada kalimat di atas yaitu adalah janib. Janib itu bahasa kita samping atau bagian-bagian ataupun sudut-sudut. Wa ukasah bidammil aini wa tasdidil kaf. Nah, ukasah itu bidammil aini, artinya dengan domahnya pada huruf ain, kemudian wa tasdidil kaf, dan tasdid pada huruf kaf, wa bitahfifiha, tujuannya supaya mangat menyautet, wa tasdidu absahu, dan supaya fasih di dalam ucapan. Nah, itu jadi kalimat ukasah ausautan. Jadi seorang sahabat kemudian kalau maka ukasah dan sautan arang nanti, karena di dalam hadis itu bila tasdid pada huruf kaf kemudian itu meringankan sebutan, dan kemudian tasdid pada huruf kaf itu juga melembutkan atau menambah kefasihan kita di dalam berucap. Jadi ringkas daripada hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Abbas, bahwasanya Rasulullah itu dilihatkan kepada beliau jumlah ataupun golongan daripada nabi-nabi terdahulu. Beliau melihat ada yang sedikit umatnya, beliau ada yang sedikit pengikutnya, beliau ada yang melihat banyak pengikutnya. Salah satunya adalah Nabi Musa bersama rombongan beliau. Kemudian setelah itu maka beliau disuruh melihat bagian sudut-sudut. Ternyata beliau melihat banyak umat beliau, dan itulah umat beliau. Dan daripada sekian banyak manusia itu ada 70.000 manusia yang masuk di ghairi hisab. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala melalui baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan salawat kepadanya, kita mengharapkan mudah-mudahan Allah memberikan pertolongan kepada kita dan dimasukkannya
kita semua yang hadir ke dalam 70.000 orang atau 70.000 golongan itu. Amin ya rabbal alamin. Itu hanya pun menyampaikan itu kurang lebih mohon dimaafkan. Kemudian sekali lagi ulun minta doa mudah-mudahan dipanjangkan umur kalau selesai kita minimal 1 perengah ila hadratin Nabi Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wa sallam qadaina Allahi nura wa taqulu lana faraja wa farha wa surura wa ala alihi wa sahbihi wa sallam tasliman katsira. Allahumma rzuqna fahman nabiyyin indal mursalin wal hamil malaikatil muqarrabin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma astur yuba mu'allimina anna wa la tadhhab barakatihim anna. Allahumma astur yuba mu'allimina anna wa la tadhhab barakatihim anna. Allahumma astur yuba mu'allimina anna wa la tadhhab barakatihim anna bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu alaihi wasallam Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum.